one other participant to the conference. Recording did not stop because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहे ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। ये समयसार शास्त्र आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन की मुख्यता से रचना किया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर आत्मा का द्रव्य स्वभाव पर आत्मा की अनंत गुणात्मक अखंड एक सत पर दृष्टि लगने से जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो ये समयसार इसलिए दृष्टि का विषय कहने में आता है। ये शास्त्र में आश्रव अधिकार चलता है। चौथा अधिकार आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार में गाथा 173 से 76 चलती है। गाथा का मूल विषय है कि शिष्य ने कहा है कि ज्ञानी को पूर्व बंधा हुआ कर्म सत्ता में पड़ा है और उसका प्रति समय उदय आता है। फिर भी आचार्य भगवान ऐसे ज्ञानी को आप निराश्रव क्यों कहते हैं?
गाथा 173 से 76 का भावार्थ चलता है। भावार्थ में दूसरा पैराग्राफ यानी पेज नंबर 276, उसका प्रथम पैराग्राफ। यहाँ आचार्य भगवान 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि का स्वरूप दर्शाने वाले हैं। ये विषय शुरू करने से पहले उसकी पूर्व भूमिका मैं दिखाता हूँ। पूर्व भूमिका में यह बताना है कि जीव का वर्तमान परिणाम को 3 स्थान पर एक साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। फिर से, जीव का वर्तमान परिणाम एक चाहे ज्ञानी हो कि चाहे साधक हो, जीव का वर्तमान परिणाम एक। अज्ञानी है तो जीव का परिणाम मोह राग द्वेष रूप। ऐसे जीव को 3 स्थान पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसका अर्थ 3 स्थान का अर्थ है एक सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्म, उसके साथ जीव का वर्तमान परिणाम को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दूसरा, जीव के वर्तमान परिणाम को वर्तमान कर्म के उदय के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीसरी बात, जीव के वर्तमान परिणाम को नया कर्म के बंध के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात मैं फिर से गुजराती में बोलता हूँ। गाथा 173 થી 76 ચાલે છે। તેમાં ગાથા 173-76 નો ભાવાર્થ, ગાથા 173 to 176 એનો ભાવાર્થ ચાલે છે। પેજ નંબર 276, પેજ નંબર 276 એનો પ્રથમ પેરેગ્રાફમાં આચાર્ય ભગવાન 3 પ્રકારના સમ્યક દ્રષ્ટિનું વર્ણન કરે છે। એ 3 પ્રકારના સમ્યક દ્રષ્ટિનું વર્ણન સમજવા માટે પૂર્વ ભૂમિકા દર્શાવવા માટે
પ્રથમ વાત એ છે કે જીવના વર્તમાન પરિણામ સાથે ત્રણ સ્થાન પર એક સાથે જીવના પરિણામને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. જીવનું વર્તમાન પરિણામ એક, પણ દ્રવ્ય કર્મ ત્રણ પ્રકારના. સત્તામાં પડેલું દ્રવ્ય કર્મ, ઉદયમાં આવતું દ્રવ્ય કર્મ, નવું બંધાતું દ્રવ્ય કર્મ. જીવના પરિણામ ચાહે અજ્ઞાની જીવ હોય કે સાધક જીવ હોય, દ્રષ્ટાંત તરીકે પેલા અજ્ઞાની જીવ લઈએ તો જીવના વર્તમાન પરિણામમાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા છે. આ ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષને સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મ એટલે પૂર્વે બાંધેલા કર્મો સત્તામાં એટલે સ્ટોકમાં આત્માના પ્રદેશને બંધાઈને પડ્યા છે. તેની સાથે જીવના વર્તમાન મોહ રાગ દ્વેષને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એવો એક સંબંધ. હવે બીજો સંબંધ, સત્તામાં પડેલા કર્મમાંથી જે કર્મનો કાળ પૂરો થયો, સ્થિતિ પૂરી થઈ, તે કર્મો ઉદયમાં આવે છે. એ ઉદયમાં આવતા કર્મ સાથે જીવના વર્તમાન મોહ રાગ દ્વેષને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એ બીજો સંબંધ થયો. હવે ત્રીજો સંબંધ, જીવના વર્તમાન પરિણામ મોહ રાગ દ્વેષરૂપ અને નવી કારમણ વર્ગણામાંથી નવા કર્મનું ઉત્પન્ન થઈને આત્માના પ્રદેશે ચોંટવા માટે આવવું. તો જીવના મોહ રાગ દ્વેષને નવા બંધાતા કર્મ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એ ત્રીજા પ્રકારનો સંબંધ છે. इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं. આ વાત સમજાણી તો હવે આગળ વધીએ છીએ. રાજુભાઈ, ત્રીજું પ્લીઝ પાછું એકવાર રિપીટ હા, કરશો. ત્રીજી વાર થેન્ક યુ. કે જીવે વર્તમાનમાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કર્યા, એનું નિમિત્ત પામીને કારમણ વર્ગના નવી કારમણ વર્ગના નવા કર્મ રૂપે પરિણમી અને નવા કર્મો આત્મા સાથે ચોંટવા માટે આવ્યા.
એટલે એ ત્રીજા પ્રકારનો સંબંધ થયો. એટલે જૂના કર્મ સાથે સંબંધ છે, ઉદયમાં આવતા કર્મ સાથે સંબંધ છે અને નવા બંધાતા કર્મ સાથે સંબંધ છે. क्या कहा? पुराने कर्म के साथ भी संबंध है, कर्म के उदय के साथ संबंध है, नया कर्म का जो बंद हुआ उसके साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है. इतनी बात अभी एक साइड में रखो. अब दूसरी बात, यहाँ 3 प्रकार का सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताना है. वो मोहनीय कर्म की सापेक्षता से बताएंगे. कौन से कर्म की मुख्यता? मोहनीय कर्म. तो पहले मोहनीय कर्म की बात समझनी चाहिए. अब मोहनीय कर्म का स्वरूप क्या है? શું કહ્યું કે 3 કહેલી વાત, 3 પ્રકારના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધની કરેલી વાત હમણાં જ્ઞાનમાં જાણેલી રાખવાની છે. હવે બીજો પોઈન્ટ, આ પેરેગ્રાફમાં 3 સમ્યક દ્રષ્ટિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એ ત્રણેયનું વર્ણન મોહનીય કર્મની મુખ્યતાથી કરવામાં આવ્યું છે. માટે મોહનીય કર્મનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. હવે મોહનીય કર્મ તો કે મોહનીય કર્મ 2 પ્રકારના છે. દર્શન મોહ, બીજું ચારિત્ર મોહ. એટલે મોહનીય કર્મના 2 भेद કરવા. मोहनीय कर्म का 2 भेद करना. दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय. अब दर्शन मोहनीय के 3 भेद है. दर्शन मोहनीयना 3 भेद છે. दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार है. दर्शन मोहनीय के ना 3 प्रकार છે. नंबर 1 मिथ्यात्व. नंबर 2 सम्यक मिथ्यात्व. नंबर 3 सम्यक्त्व प्रकृति. तो 3 हुआ, मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति दर्शन मोहनीय का भेद है. सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी दर्शन मोहनीय कर्म का भेद है. और सम्यक्त्व प्रकृति भी दर्शन मोहनीय का भेद है. अब
दर्शन मौनी के बारे में ही आगे बात करते हैं, चारित्र मौनी बाद में लेंगे। दर्शन मौनी का एक दल अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है। फिर से बोलता हूं, अनादि मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? तो कि अनादि से आज तक कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया ऐसा जीव। दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव ऐसा है अनादि काल से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। दूसरा जीव ऐसा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया और सम्यक दर्शन का नाश भी हो गया। दो प्रकार के जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ है अनंत काल से आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। दूसरा मिथ्या दृष्टि का नाम है सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि उसको कहते हैं कि एक बार तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, नाश हो गया, तो फिर से मिथ्यात्व का उदय शुरू हुआ। तो एक बार ज्ञानी हुआ फिर अज्ञानी हो गया, ऐसा मिथ्या दृष्टि। अब ध्यान से सुनना कि दर्शन मौन्य उसका अखंड दल अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है। उसका अर्थ क्या? तो कि जो अनादि काल से आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे जीव को सत्ता में दर्शन मौन्य का 3 प्रकार का कर्म सत्ता में नहीं होता। लेकिन तीनों प्रकृति की एकता, अखंडपणा, ऐसा पूरा दल दर्शन मौन्य कर्म का सत्ता में है। फिर से गुजराती में, दर्शन मौन्य अखंड एक कर्म है। दर्शन मौन्य अखंड एक कर्म છે। તો કે આવું અખંડ એક દર્શન મૌન્ય કોને હોય છે? તો કે મિથ્યા દ્રષ્ટિના 2 પ્રકાર છે। એક અનાદિકાળથી આજ દિવસ સુધી જેણે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, એવો મિથ્યા દ્રષ્ટિ। બીજો મિથ્યા દ્રષ્ટિ કેવો છે?
તો કે તેણે એક વખત સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું, પણ દોષ કરવાથી સમ્યક દર્શન નાશ પામ્યું, પાછો મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ ગયો. એવા મિથ્યા દ્રષ્ટિને સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહે છે. હવે દર્શન મોહનીય કર્મ અખંડ, જેના 3 ભેદ ન થયા હોય, એવું દર્શન મોહનીયનું અખંડ કર્મ કોને છે? તો કે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિને છે. એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ્યારે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે ત્યારે દર્શન મોહનીના 3 ટુકડા થાય છે. એટલે કે દર્શન મોહનીય કર્મ 3 વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. એને દર્શન મોહનીય કર્મના 3 ભેદ કહેવામાં આવે છે. એમાંનો એક ભેદ મિથ્યાત્વ, બીજો ભેદ સમ્યક મિથ્યાત્વ, ત્રીજો ભેદ સમ્યક્ત્વ. फिर से हिंदी में, दो प्रकार का हमने मिथ्या दृष्टि बताया. एक अनादि मिथ्या दृष्टि, आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया. दूसरा तो कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन नाश हो गया. ऐसे जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं. दर्शन मोहनीय कर्म अखंड एक भी हो सकता है और उसका 3 विभाग भी हो सकता है. तो दर्शन मोहनीय अखंड एक दर्शन मोहनीय अखंड एक अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है. अगर अनादि का मिथ्या दृष्टि ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, तब दर्शन मोहनीय कर्म के विभाजन 3 प्रकार का होता है. उसमें एक कर्म मिथ्यात्व कर्म कहलाता है, दूसरा कर्म सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है, तीसरा कर्म सम्यक्त्व कहलाता है. ये तीनों कर्म है, मिथ्यात्व कर्म, सम्यक मिथ्यात्व कर्म और सम्यक्त्व कर्म. तीनों उद्गल है. अब पहले से मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मोहनीय कर्मना 2 भेद है. दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय. प्रथम આપણે માત્ર દર્શન મોહનીયનું વર્ણન કરીએ છીએ. દર્શન મોહનીય કર્મ 3 પ્રકારના છે: મિથ્યાત્વ, સમ્યક મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ.
એટલે મિથ્યાત્વ કર્મ, સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મ અને સમ્યક્ત્વ કર્મ. હવે દર્શન મોહનીય કર્મનું સ્વરૂપ સમજવું છે. તો કે દર્શન મોહનીય કર્મ અખંડ એક કર્મ પણ હોય અને એના ટુકડા થાય તો 3 ટુકડા થાય: મિથ્યાત્વ કર્મ, સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મ અને સમ્યક્ત્વ કર્મ. તો કે દર્શન મોહનીય કર્મ અખંડ કોને હોય? તો કે અનાદિથી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે તેને હોય. અને 3 ટુકડા કોને હોય? તો કે જ્યારે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દર્શન મોહનીયના 3 ટુકડા થઈ જાય. એ મિથ્યાત્વ કર્મ એક, સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મ 2 અને સમ્યક્ત્વ કર્મ, એવા 3 પ્રકારમાં દર્શન મોહનીય કર્મ ટુકડા થઈને વહેંચાઈ જાય. 3 ભેદ પડી જાય. તો જેને સમ્યક દર્શન થયું એની પાસે સત્તામાં 3 ટુકડા છે, અને જેને ક્યારેય સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી કર્યું તેને દર્શન મોહનીય અખંડ એક કર્મ સત્તામાં છે. આટલી વાત સમજાણી કે આમાં કોઈને પ્રશ્ન છે? હવે આગળ આ દર્શન મોહનીયની વાત થઈ. હવે ચારિત્ર મોહનીય. ચારિત્ર મોહનીયના પેલા 2 ભેદ પાડવા. એક કસાય, બીજો નો કસાય. કસાય તીવ્ર હોય, નો કસાય અલ્પ હોય. કસાયની તીવ્રતા વધુ. કસાય કર્મનો ઉદય એ તીવ્ર, નો કસાય કર્મનો ઉદય મંદ. એમાંથી કસાય કર્મ તો કે કસાયના 4 ભેદ છે: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. ક્રોધ કર્મ, માન કર્મ, માયા કર્મ અને લોભ કર્મ. ક્રોધ કર્મ એની તીવ્રતા, મંદતા એટલે ઇન્ટેન્સિટી 4 પ્રકારની છે: અનંતાનુબંધીનો ક્રોધ, અપ્રત્યાખ્યાનનો ક્રોધ, પ્રત્યાખ્યાનનો ક્રોધ, સ્વંજ્વલનનો ક્રોધ. તો ક્રોધ કર્મના પ્રકાર 4 થયા: અનંતાનુબંધીનો ક્રોધ, અપ્રત્યાખ્યાનનો ક્રોધ, પ્રત્યાખ્યાન કર્મ અને અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાનને સ્વંજ્વલન ચોથું.
હવે માન કર્મ. માન કર્મ એક, પણ એની ઇન્ટેન્સિટી 4 પ્રકારની. અનંતાનુબંધીનું માન, અપ્રત્યાખ્યાનનું માન, પ્રત્યાખ્યાનનું માન, સ્વંજ્વલનનું માન. માયા. માયા કર્મ 4 પ્રકારના. અનંતાનુબંધીની માયા, અપ્રત્યાખ્યાન માયા, પ્રત્યાખ્યાન માયા, સ્વંજ્વલન. એમ લોભના પણ 4 પ્રકાર. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન, સ્વંજ્વલન. તો ચારિત્ર મૌન્યમાં કસાય કર્મ એના 4 ભેદ, અને એક ભેદના 4 ભેદ, એટલે ટોટલ 16 ભેદ. હવે નો કસાય. નો કસાયમાં 9 ભેદ છે. હાસ્ય કર્મ, રતિ કર્મ, અરતિ કર્મ, શોક કર્મ, ભય કર્મ, જુગુપ્સા કર્મ. પછી 3 પ્રકારના વેદ, એટલે સ્ત્રી વેદ કર્મ, પુરુષ વેદ કર્મ અને નપુંસક વેદ કર્મ. એટલે 16 ને 9 25 ભેદ થયા ચારિત્ર મૌન્યના. આ બધા કર્મ અજ્ઞાનીને સત્તામાં પડ્યા છે. દરેક સમયે ઉદયમાં આવે છે અને જીવ એમાં જોડાઈને ફરી એવા કર્મ બાંધે છે. फिर से चारित्र मौन्य की बात करता हूँ हिंदी में. चारित्र मौन्य कर्म, उसके पहले मुख्य 2 भेद. एक कसाई कर्म, दूसरा नो कसाई कर्म. कसाई कर्म की तीव्रता ज़्यादा होती है, नो कसाई की तीव्रता कम होती है. कसाई में कसाई कर्म के 4 मुख्य भेद हैं. क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म, लोभ कर्म. क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म, लोभ कर्म. एक कर्म यानी क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म, लोभ कर्म, एक के 4 भेद है. वो 4 भेद क्रोध कर्म की इंटेंसिटी का है, मान कर्म की इंटेंसिटी का है, माया कर्म की इंटेंसिटी का है, लोभ कर्म की इंटेंसिटी का है. अध्यात्म में इंटेंसिटी 4 प्रकार की बताई है. अनंतानुबंधी का क्रोध, अप्रत्याख्यान का क्रोध, प्रत्याख्यान का क्रोध, स्वंज्वलन का क्रोध. अब मान, अनंतानुबंधी का मान, अप्रत्याख्यान का मान, प्रत्याख्यान का मान,
स्वज्वलन का मान। माया की इंटेंसिटी 4 प्रकार की: अनंतानुबंधी माया कर्म, अप्रत्याख्यान माया कर्म, प्रत्याख्यान माया कर्म, स्वज्वलन माया कर्म। लोभ कर्म के इंटेंसिटी 4 प्रकार की: अनंतानुबंधी का लोभ कर्म, अप्रत्याख्यान का लोभ कर्म, प्रत्याख्यान का लोभ कर्म, स्वज्वलन का लोभ कर्म। तो ये 16 प्रकार हुआ। पहले 4 प्रकार किया, क्रोध मान माया लोभ का। एक एक की 4 प्रकार की इंटेंसिटी बताई, तो 4 × 4 16 प्रकार हुआ। अब 9 कसाई, उसके 9 वेद है। हास्य कर्म, रति कर्म दूसरा, अरति कर्म तीसरा, शोक कर्म चौथा, पांचवा भय कर्म, छठा जुगुप्सु कर्म, सातवां स्त्री वेद कर्म, आठवां पुरुष वेद कर्म, नौवा नपुंसक वेद कर्म, तो ये हुआ चारित्र मौन्य का। पहले 2 वेद किया, कसाई 9 कसाई। कसाई कर्म का 16 वेद किया, 9 कसाई कर्म का भेद किया 9, टोटल 25 हुआ। अनंतानुबंधी कसाई वो सबसे ज़्यादा तीव्र कसाई है। उससे कम इंटेंसिटी वाला कसाई अप्रत्याख्यान कसाई है। उसके बाद प्रत्याख्यान कसाई की इंटेंसिटी उससे भी कम है, और प्रत्याख्यान कर्म से भी कम स्वज्वलन कसाई की इंटेंसिटी है। जैसी स्वज्वलन कसाई की इंटेंसिटी है, करीबन उतनी ही नज़दीकी इंटेंसिटी 9 कसाई की होती है। तो कि ऐसा आपने कैसे निश्चित किया कि दोनों की इंटेंसिटी करीबन समान प्रकार की है? तो कि जैन धर्म में सबसे बड़ा कसाई पहले जाता है, तीव्र में तीव्र वो पहले जाता है। तो पहले अनंतानुबंधी कसाई जाएगा, बाद में अप्रत्याख्यान कसाई जाएगा, बाद में प्रत्याख्यान कसाई जाएगा, और जब स्वज्वलन का क्रोध जाएगा तब उसके साथ साथ 6-9 कसाई भी जाएगा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और जब मान जाएगा तब वेद, 3 प्रकार के वेद जाएंगे। तो जो 9 कसाई
का नाश होता है वो स्वंज्वलन कसाई के साथ साथ उसका नाश होता है। स्वंज्वलन कसाई अल्प कसाई है, नौ कसाई भी अल्प कसाई है, यानी उसकी इंटेंसिटी बहुत लो है। फिर से गुजराती में, आज मुझे लगता है कि प्रवचन के स्थान पर आज क्लास हो गया। ये बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। फिर से શું કહ્યું મેં કે કસાઈમાં ઇન્ટેન્સિટી, તીવ્રતા, મંદતા, અનંતાનુબંધીની તીવ્રતા, મંદતા સૌથી વધારે હોય છે। એનાથી ઓછી તીવ્રતા, મંદતા અપ્રત્યાખ્યાન કસાઈની હોય છે। એનાથી ઓછી તીવ્રતા, મંદતા પ્રત્યાખ્યાન કસાઈની હોય છે। એનાથી ઓછી તીવ્રતા સ્વંજ્વલન કસાઈની હોય છે। સ્વંજ્વલન કસાઈની જેટલી તીવ્રતા અલ્પમાં અલ્પ છે, લગભગ એની સમાન નો કસાઈની પણ તીવ્રતા, મંદતા લગભગ એના સમાન હોય છે। કોઈ કહે કે એ શેના ઉપરથી નક્કી થાય, તો કે જે મોક્ષ માર્ગનું 14 ગુણસ્થાન નિરૂપણ છે એનો અભ્યાસ કરતાં ખ્યાલ આવે છે કે જૈન ધર્મમાં એવું દર્શાવેલું છે કે તીવ્રમાં તીવ્ર કસાઈ પેલો જાય, તો પેલો કસાઈ જાય અનંતાનુબંધીનો, એનાથી ઓછી ઇન્ટેન્સિટી અપ્રત્યાખ્યાન કસાઈ જાય, એનાથી ઓછી ઇન્ટેન્સિટી પ્રત્યાખ્યાન કસાઈ જાય। સ્વંજ્વલન કસાઈ જાય છે ત્યારે સ્વંજ્વલન કસાઈ શ્રેણી આરોહણમાં જાય છે। 8મા ગુણસ્થાને ક્રોધ ગયો, એની સાથે સાથે 6 નો કસાઈ જાય છે। હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા। 9મા ગુણસ્થાને માન જાય ત્યારે 3 પ્રકારના વેદ કર્મ નાશ પામે છે। 10મા ગુણસ્થાનમાં સ્વંજ્વલનનો માયા જાય છે। છેલ્લો લોભ રહે છે। પણ સ્વંજ્વલનનો ક્રોધ, માન ગયું ત્યારે એની સાથે સાથે 9 કસાઈ પણ નાશ પામી ગયા। એના ઉપરથી કહી શકાય કે સ્વંજ્વલન કસાઈની ઓછામાં ઓછી ઇન્ટેન્સિટી છે લગભગ 9 કસાયોની પણ ઇન્ટેન્સિટી લગભગ તેના જેટલી છે। હવે દર્શન મૌન્ય કર્મ
ઉપર આપણે પાછા આવીએ છીએ. દર્શન મોનીય કર્મ છે એના જે 3 ભેદ કર્યા, એક મિથ્યાત્વ, બીજું સમ્યક મિથ્યાત્વ અને ત્રીજું સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ. આ 3 પ્રકૃતિ સત્તામાં એક વખત જેને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું એવા જીવને સત્તામાં આ 3 પ્રકારની પ્રકૃતિ હોય છે. પણ જેને અત્યાર સુધી સમ્યક દર્શન થયું જ નથી તે જીવને એ ત્રણેય પ્રકૃતિ અભેદ એટલે અખંડ એક પ્રકૃતિ રૂપે દર્શન મોનીય કર્મ હોય છે. હવે દર્શન મોનીયની 3 પ્રકૃતિ છે. એમાં મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિ એવી છે કે એના ઉદયમાં જોડાવાથી સમ્યક દર્શન નાશ પામે છે. मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन नाश होता है. इतनी ताकत मिथ्यात्व प्रकृति की है. दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो तभी भी सम्यक दर्शन नाश होता है. तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में भी सम्यक दर्शन का घात करने की शक्ति निमित्त रूप है. लेकिन सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में सम्यक्त्व नाश नहीं होता. लेकिन सम्यक्त्व सिर्फ मलिन होता है, नाश नहीं हो जाता. फिर से गुजराती में, दर्शन मोहनीयनी 3 प्रकृति, मिथ्यात्व कर्म, सम्यक मिथ्यात्व कर्म અને સમ્યક્ત્વ કર્મ. આવી 3 પ્રકૃતિ જુદી જુદી સમ્યક દ્રષ્ટિને સત્તામાં હોય છે. કારણ કે સમ્યક દર્શન થયા પછી દર્શન મોહનીયના ટુકડા થતા દર્શન મોહનીયની પ્રકૃતિઓ 3 પ્રકારે થઈ જાય છે. એક મિથ્યાત્વ કર્મ રૂપે, એક સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મ રૂપે, એક સમ્યક્ત્વ કર્મ રૂપે. આ 3 પ્રકૃતિમાં મિથ્યાત્વ કર્મ એના ઉદયના નિમિત્તે સમ્યક દર્શન ઘાત પામે, સમ્યક દર્શન નાશ પામે. એટલી શક્તિ નિમિત્તરૂપ મિથ્યાત્વ કર્મ પ્રકૃતિમાં છે. જ્યારે સમ્યક પ્રકૃતિમાં પણ એનો ઉદય થાય તો તેના નિમિત્તમાં સમ્યક દર્શનનો ઘાત એટલે સમ્યક દર્શનનો નાશ થઈ શકે છે. પરંતુ સમ્યક પ્રકૃતિના ઉદયમાં
સમ્યક દર્શન નાશ નથી પામતું, પણ સમ્યક દર્શન જરાક મલિન થાય છે. મલિન થાય છે એટલે એની શ્રદ્ધા જરાક ડગે પણ પડી ન જાય, ફરી પાછો સ્થિર થઈ જાય. જેમ ક્યારેક આપણે બેલેન્સ ગુમાવીએ તો એમ લાગે કે હમણાં હું પડી જઈશ, ત્યાં તો પાછું બેલેન્સ મેળવી લીધું. હવે એક મિનિટમાં હું રિપીટ કરી જાઉં છું કે ચારિત્ર મૌન્ય કર્મ બે પ્રકારનું, કસાય કર્મ અને નો કસાય કર્મ. કસાય કર્મના 4 પ્રકાર: ક્રોધ કસાય કર્મ, માન કસાય કર્મ, માયા કસાય કર્મ, લોભ કસાય કર્મ. આ ચારેય કર્મને 4 પ્રકારની તીવ્રતા મનતા વાળા કર્મો હોય છે, એટલે 4 ભેદ પડે છે. ક્રોધ કર્મના 4 પ્રકાર એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધ કર્મ, અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ કર્મ, પ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ કર્મ, સ્વજ્વલન ક્રોધ કર્મ. હવે માન, અનંતાનુબંધી માન કર્મ, અપ્રત્યાખ્યાન માન કર્મ, પ્રત્યાખ્યાન માન કર્મ, સ્વજ્વલન માન કર્મ. માયા કર્મ, અનંતાનુબંધી માયા કર્મ, અપ્રત્યાખ્યાન માયા કર્મ, પ્રત્યાખ્યાન માયા કર્મ, સ્વજ્વલન માયા કર્મ. હવે લોભ કર્મ, અનંતાનુબંધી ક્રોધ કર્મ, અનંતાનુબંધી લોભ કર્મ, અપ્રત્યાખ્યાન લોભ કર્મ, પ્રત્યાખ્યાન લોભ કર્મ, સ્વજ્વલન લોભ કર્મ. તો કસાય કર્મના 16 ભેદ કયા? નો કસાય કર્મમાં 9 ભેદ કયા? હાસ્ય કર્મ બીજું, રતિ કર્મ ત્રીજું, અરતિ કર્મ ચોથું, શોક કર્મ પાંચમું, ભય કર્મ છઠ્ઠું, જુગુપ્સા કર્મ સાતમું, સ્ત્રીવેદ કર્મ આઠમું, પુરુષવેદ કર્મ અને નવમું, નપુંસક વેદ કર્મ. હવે આ દરેક કર્મના નાશ થવાનો ક્રમ હોય છે. એ ક્રમ શું છે એ આપણે કાલે સોમવારે લેશું. પછી આ પેરેગ્રાફનો અર્થ કરવામાં આવશે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા
મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનો ભાવિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીલવાણી માતનો જય હો. જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેહ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. જય હો. ભાવિ ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.